नमस्ते छात्रों। नवी कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी में छठा पाठ है चेरापूंजी से आया हूँ। इसका दूसरा भाग में आप सबका स्वागत है। हमने पहले भाग में इस पाठ के लेखक श्री प्रदीप पंत जी चेरापूंजी की यात्रा करते हैं, तो चेरापूंजी और शिलांग का नैसर्गिक परिसर जो है उसका वर्णन देखा था। और वहाँ साल भर वर्षा होती रहती है और वहाँ पन बिजली यानी जल विद्युत बहुत उत्पादन करते हैं। मेघालय राज्य 3 प्रमुख अंचलों में बटा हुआ है, खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। ये तीनों अंचलों को मिलाकर 5 जिले बनाए गए हैं। ये तीनों पर्वतों के लोगों की संस्कृति और उनकी रहन सहन आदि अलग अलग है। और यहाँ एक विशेषता है कि यहाँ मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था है। और माइती बाजार के बारे में उन्होंने बताया है। माइती बाजार यानी माँ का बाजार, क्योंकि वहाँ बाजार के हर कहीं सब के सब दुकानों में बेचने वाली कौन होती है? महिलाएं होती हैं, हर तरह की महिलाएं, इसलिए उसे माइती बाजार कहते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೇಖಕರಾದಂಥ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಶ್ರೀ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂತಹ ಶಿಲಾಂಗ್ನಿಂದ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಣಿವೆ ಕಂದರಗಳು, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮೋಡಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಬಗನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಇದು. ಖಾಸಿ ಪರ್ವತ್, ಗಾರೋ ಪರ್ವತ್ ಮತ್ತು ಜಯಂತಿಯ ಪರ್ವತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. 3 ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅವ್ರದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಕಾ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಆದರ್ಶ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 41 ಮಕ್ಕಳೇ. कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी। हम सभी नीचे उतर गए। सामने दिखाई पड़ रहा है नोहशंग थियांग प्रपात, जो मास माई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक टोक गिर रहा है। वह देखिए, सामने रहा बांग्लादेश। संगमा के साथियों में से एक कहता है, अभी अभी जब जीप से उतरे थे हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल घिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? संगमा हंसते हुए कहते हैं, पंत साहब, यह चिरापूंजी है। हाँ, ख्याल आया, यह चिरापूंजी है। समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग कभी हलचल चल करते प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से घिरे बांग्लादेश के भूभाग को। वर्षा फिर बंद हो गई है, धूप फिर खिल आई है। इसी तरह वर्षा, धूप, कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता रहता है यहाँ।
हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। संगमा रास्ते में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। वे कहते हैं खासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं। यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। नोंगक्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य है। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेहडेन खलाम। आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। हम उतरते हैं। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। संगमा बताते हैं यह प्राकृतिक शिवलिंग है। सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है। और आश्चर्य तो मासमाई गांव की गुफाएं भी हैं। हमारी जीप इन गुफाओं के पास रुकती है। गुफाएं इतनी अंधेरी हैं कि मशाल या टार्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। संगमा का एक साथी कहता है हमने मशाले जला ली हैं और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर। सदियों से ये गुफाएं इसी तरह हैं और दूर, बहुत दूर तक चली गई हैं। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं जैसे आश्चर्य लोग से लौट रहे हैं। अच्छा छात्रों, इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द हैं, उनका अर्थ देखेंगे। प्रपात। प्रपात का अर्थ है ऊंचे स्थान से गिरने वाली जलधारा। ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವಂತಹ ಒಂದು ಜಲಧಾರೆ ನಾವು ಜಲಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಬೇರೋಕ್ ಟೋಕ್, ಬಿನಾ ಕಿಸಿ ರುಕಾವಟ್ ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ. ಲುಕಾ ಚಿಪಿ, ಆಂಕ್ ಮಿಚೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡೋದು. सतह, किसी वस्तु का ऊपरी भाग, मेलमई ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ. मशाल, मशाल का अर्थ है एक प्रकार की मोटी बत्ती जो लकड़ी पर कपड़ा लपेट कर अधिक प्रकाश के लिए जलाई जाती है. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಂಜು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೋಂದಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. अच्छा छात्रों, अब हम इस पाठ का विस्तार से विश्लेषण देखेंगे। कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी। वे वैसे ही चेरापूंजी की ओर बढ़ रहे थे तो थोड़ी दूर जाने के बाद संगमा ने क्या कर दी, जाती हुई जीप को वहां रुकवा दी। हम सभी नीचे उतर गए। ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಜೀಪಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾರೆ. सामने दिखाई पड़ रहा है नोहशंग थियांग प्रपात. कौन सा? नोहशंग थियांग प्रपात. नोहशंग थियांग जो मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है. नोहशंग थियांग प्रपात को किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से लोकप्रिय है? वह मासमाई प्रपात. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಲಪಾತ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಶಂಗ್ ಥಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಪಾತ್ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಪಾತ್ ಅಂತ. ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक टोक गिर रहा है. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿಂದ ನೂರಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ, ನೂರಾರು ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. वह देखिए सामने रहा बांग्लादेश. संगमा के साथियों में से एक कहता है. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಲಪಾತ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಜಲಪಾತದಿಂದ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೋಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸಂಗಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಶಂಗ್ ಥಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಪಾತ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಅದು. ಖಾಸಿ ಪರ್ವತದ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೂಡ. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. अभी अभी जीप से उतरे थे, हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल घिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी. ಈಗ ತಾನೇ ಜೀಪಿಂದ ಇಳಿದ್ವಿ, ಈಗಿನ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಧೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಏನಾಯ್ತು, ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ವು, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. मैं सगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? ಲೇಖಕರು ಸಂಗಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸಂಗಮಾ ಹಸ್ತೆ ಹುಯೇ ಕಹತೆ ಹೇ, ಸಂಗಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ನಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಂತ್ ಸಾಹಬ್ ಯಾ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಹೇ, ಪಂತ್ ಅವರೇ ಇದು ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋದು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ. हाँ, ख्याल आया यह चिरापुंजी है, समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है. हाँ, ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1300 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1300 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇದು. जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान के लिए प्रसिद्ध है. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. हम लोग कभी कल चल करते प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से घिरे बांग्लादेश के भूभाग को. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಲಪಾತವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ. ಆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಾ ಫಿರ್ ಬಂದ್ ಹೋ ಗಯಿ ಹೈ, ಧೂಪ್ ಫಿರ್ ಖಿಲಾಯಿ ಹೈ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬಂತು. ಇಸಿ ತರ ವರ್ಷಾ ಧೂಪ್ कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता रहता है. यहाँ ಲುಕಾ ಚಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ. ಯಾವುದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡೋದು? ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬರೋದು, ನಂತರ ಬಿಸಿಲು ಬರೋದು, ಹೀಗೆ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಲೇಖಕರು ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं. ಈಗ ಆ ನೋಶಂಗ್ಥಿಯಾಂಗ್ ಜಲಪ್ರಪಾತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ಸು ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. संगमा रास्ते में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं. ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಂಗಮ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಪರ್ವತೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಖಾಸಿ ಪರ್ವತ, ಗಾರೋ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಜಯಂತಿಯ ಪರ್ವತದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. वे कहते हैं खासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. ಆ ಮೂರು ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಖಾಸಿ ಪರ್ವತದ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं. ಖಾಸಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है ಗಾರೋ ಪರ್ವತಮಾಲಾಯೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾರೋ ಪರ್ವತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗಾರೋ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. यह माना जाता है कि गारो समूह ಬೋಡೋ ಜಾತಿ का अंग है. ಈ ಗಾರೋ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಬೋಡೋ ಜನಾಂಗದ ಜನಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಂಗ್ ಕ್ರೇಮ್ ಖಾಸಿಯೋं का ಪ್ರಮುಖ ನೃತ್ಯ है. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಿ
ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನೃತ್ಯದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಂಗ್ ಕ್ರೇಮ್. ಏನಿದು ನೋಂಗ್ ಕ್ರೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಖಾಸಿಯೋं का ಪ್ರಮುಖ ನೃತ್ಯ, ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಸಿ ಪರ್ವತ ಜನರದ್ದು. जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम बेहड़ेन खलाम है. ಇನ್ನು ಜಯಂತಿಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಬೆಹಡೇನ್ ಖಲಾಮ್. ಏನದು ಬೆಹಡೇನ್ ಖಲಾಮ್. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಬೆಹಡೇನ್ ಖಲಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸದೃಢವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಅವರು ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತೆ ಇದು बेहड़ेन खलाम ಅಂತ. आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है, हम उतरते हैं, बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜೀಪಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಳಿದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗೋಳಾಕಾರದ ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇದೆ. ಸಂಗಮ बताते हैं यह प्राकृतिक शिवलिंग है. ಆ ಬಂಡೆ ಯಾವ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೋಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವಲಿಂಗದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಲಿಂಗ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಕಡ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಸರ್ಗನೇ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. और आश्चर्य तो मासमाई गांव की गुफाएं भी है. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗುಹೆ ಇದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಹೆ ಅದು. ಆ ಗುಹೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಹೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಗುಫಾಯಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ, ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಕೇವ್ಸ್. हमारी जीप इन गुफाओं के पास रुकती है. ಈಗ ಇವರು ಜೀಪು ಆ ಕೇವ್ ಹತ್ರನೇ, ಆ ಗುಹೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗುಫಾएं इतनी अंधेरी हैं कि मशाल या टार्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते. ಆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕತ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಶಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಪಂಜು, ಆ ಥರ ಪಂಜು ಅಥವಾ ಟಾರ್ಚೋ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. हमने मशाले जला ली है और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं. ಇವರು ಲೇಖಕರು ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬೆಳಕು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವರು ಒಂದು ಪಂಜನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಗಲ್ ಬಗಲ್ ಊಪರ್ ನೀಚೆ ಪತ್ಥರ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸುತ್ತಲೂ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕಲ್ಲು. ಆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ಆ ಗುಹೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. सदियों से ये गुफाएं इसी तरह हैं और दूर बहुत दूर तक चली गई है. ಇದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಗುಹೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಉದ್ದಗೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ದೂರದವರೆಗೂ ಇದೆ. हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं जैसे आश्चर्य लोग से लौट रहे हैं. ಇವರು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತನಕ ಹೋಗಿ ಇವರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬಂದಂತೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಚೆರಾಪುಂಜಿಸಿ ಆಯಾವು ಅನ್ನೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅದರ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ತಾ ನಾವು ಕೂಡ ಚೆರಾಪುಂಜಿಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ.
ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ವಾ, ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಶಂಗ್ ಥಿಯಾಂಗ್ ಜಲಪ್ರಪಾತ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ನೋಂಗ್ ಕ್ರೇಮ್ ನೃತ್ಯ, ಬೇಡನ್ ಕಲಾ ಉತ್ಸವ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಿವಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಗುಹೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೇಖಕರು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ಮತ್ತು यहाँ एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं. नोशंग थियांग प्रपात किस नाम से लोकप्रिय है? नोशंग थियांग प्रपात किस नाम से लोकप्रिय है? नोशंग थियांग प्रपात मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है. किस नाम से लोकप्रिय है? मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है. दूसरा प्रश्न, गारो समूह को किस जाति का अंग माना जाता है? ಅಲ್ಲಿ ಗಾರೋ ಪರ್ವತದ ಜನರನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಭಾಗ, ಅಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, गारो समूह को बोडो जाति का अंग माना जाता है. ಗಾರೋ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಯಾವ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದವರವರು? ಬೋಡೋ ಜನಾಂಗದವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. चिरापुंजी समुद्र की सतह से कितनी ऊंचाई पर है? ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಸಮುದ್ರ ಕಿ ಸತಹ ಸೆ 1300 ಮೀಟರ್ ऊंचाई पर है. ಚಿರಾಪುಂಜಿಯು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1300 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. खासी लोगों को समाज में किस दृष्टि से देखा जाता है? हाँ, खासी लोगों को समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता है. समझ में आया? यहाँ एक क्रियाकलाप है छात्रों, बे उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाइए. देखिए यहाँ हिचक शब्द है, इसका विलोम शब्द कैसे बनाना है? बे उपसर्ग जोड़ना है इसके साथ, तो क्या बनता है? बेहिचक बनता है. हिचक बेहिचक. उसी तरह रोक टोक, बे रोक टोक. इज्जत बेइज्जत. रहम बेरहम. ईमान बेईमान. कसूर बेकसूर. वफा बेवफा. शक बेशक. ताज बेताज. सहारा बेसहारा. काबू बेकाबू. इस तरह. ठीक है, यहां देखिए छात्रों, जोड़कर लिखिए. नोंग क्रेम, बहरन कलाम, नोशन थियांग, मासमाई गुफाएं. अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है. जयंतिया पहाड़ियों का उत्सव है. खासी लोगों का प्रमुख नृत्य. तो नोंग क्रेम क्या है? हाँ, खासी लोगों का प्रमुख नृत्य प्रकार. नोंग क्रेम क्या है? खासी लोगों का प्रमुख नृत्य है. बहरन कलाम क्या है? बहरन कलाम जयंतिया पहाड़ियों का उत्सव है. नोशन थियांग क्या है? नोशन थियांग मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है. तो मासमाई गुफाएं कैसी है? अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर से भरी है और इसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है.
है ना। अच्छा छात्रों, घर में अच्छी तरह फिर एक बार इस पाठ को पढ़िए। और मैं यहाँ गृहपाठ के रूप में 2 प्रश्न दे रहा हूँ। इन प्रश्नों का उत्तर ठीक तरह ढूंढकर लिखना है। पहला प्रश्न है, चेरापूंजी की विशेषता क्या है? चेरापूंजी की विशेषता क्या है? चेरापूंजी की विशेषता ये। दूसरा प्रश्न है, मासमाई गांव की गुफाएं कैसी है? मासमाई गांव की गुफाएं कैसी है? ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಹೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು। ಬರೀತೀರಲ್ಲ? आशा है कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।